परम सत्कारयोग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन दरबार दीयां हाज़रियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने अपार बख्शिश कृपा की है। बड़े प्रेम एकाग्रता सत्कार सहित सत्कारयोग भाई साहब तिन्हां दे समूह जत्थे पासों आप जी ने सतगुरु दी मुबारक बाणी दे शब्द कीर्तन श्रवण कीते हैं। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंक नंबर 219 उत्ते नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शब्दां दी आरंभता हुंदी है राग गौड़ी दे विच। जिन्ने को भी दिन आप समूह संगत के चरणों की हाज़री भरन का सबब होएगा, यतन करांगे नौवें पातशाह के शब्द ते उन्हां दे मुबारक जीवन नूं आपां सारे ही गुरमत विचारां दे राहीं साझियां करन दा यतन करिए। पहले समय विच जदों आप जी दे दरम्यान गुरमत विचारां नाल सांझ बनाउण दा मौका हासिल होया सी, उस वेले आपां गुरु अंगद साहब महाराज दे उचारण कीते हुए सलोक उन्हां दे जीवन बाबत गुरमत विचारां दी सांझ बनाउण दा यतन कीता सी। नौवें गुरुदेव महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कुल 59 शब्द अते 57 सलोक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच दर्ज ने। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जीवन दीयां मूल सच्चाइयां नूं अपने शब्दां दा आधार बनाया है। सतगुरु महाराज दे समुचे शब्दां नूं जदों आपां पढ़दे हां, पौराणिक कथावां दे हवाले भी सतगुरु जी ने खूब अपनी बाणी विच वरते ने। बड़े निमर सुभाअ दे नाल बड़ी सादी भाषा दे विच बड़े प्रभावशाली और शक्तिशाली विचार सतगुरु जी ने अपनी मुबारक बाणी दे विच बख्शिश कीते ने। ज्यों-ज्यों आपां शब्दां नूं विचारण दा यतन करांगे, त्यों-त्यों आपां वेखांगे कि सतगुरु महाराज मनुख नूं जीवन दे विच वापरदियां होईयां सच्चाइयां दे रूबरू करन वास्ते इस दे अंदर दे एहसास नूं जगाउण दी कोशिश करते हैं कि मनुख अंदरों इन्हां चीज़ां दे प्रति ये एहसास रखे। सतगुरु महाराज दे कुछ पसंदीदा शब्द ने जिहड़े संबोधन करन वास्ते महाराज वरतते ने। साधो, माई, प्राणी, मन रे, ये सतगुरु महाराज ने संबोधन करन वास्ते शब्दां दी वरतों कीती है। सब तो पहला आपां शब्द के सिरलेख नूं साझियां कर लईए। संखेप रूप विच मंगलाचरण दर्ज है। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। ओ प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरू एक है, एक रस अपनी समुची कुदरत विच व्यापक है। सदैव काल हस्ती वाला है, पहला भी सी अज भी है हमेशा रहेगा। सच्चे गुरु की मेहर किरपा ते बख्शिश दे नाल सोझी दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरू की बख्शिश का ज्ञान जीव नूं हुंदा है। सतगुरु महाराज ने शब्द वरत्या है संबोधन वास्ते साधो। साधो तो भाव है सत संगी जनों, हे श्रेष्ठ पुरखो। एक कॉमन शब्द है तो सबना दे लई साझा वरत्या। सतगुरु ने किसी खास मनुख नूं संबोधन करके नहीं कहा, बल्कि सत संगियां नूं संबोधन करके कहा। सतगुरु महाराज की मुबारक बाणी दे विच कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। जे किसी परफैक्ट यानी कि बने हुए साध पुरख नूं, जिन्हों आपां जो साध दीयां निशानियां गुरबाणी विच मौजूद ने, तो साध तो बनता ही वो है जिसने मान त्याग दिता होवे।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਦੁਰਜਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸੰਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਰਜਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਘੜ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦੇ ਆਹਰ ਤੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਧੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮਾਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਜੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਕਹੇਗੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦੀ ਵਾਲੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਾ, ਮਨਮੁਖ, ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਸਮਝ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਅਮਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਅਮਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਮਲ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੜੀ ਪਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਘੜੀ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਖਲੋਏ। ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਦਕ ਇਕਤਾਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ-ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਕਿੱਡੀ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਕੇ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਰ, ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਈਗੋ, ਅਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਪ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਤੁਰਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਰੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਰੂਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵਿਹਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਝਲਕੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਝਲਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਤੋਂ ਗੁਮਾਨ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੋ, ਭਾਗੋ, ਜਾਗੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਊੜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ। ਤਿਆਗੋ, ਭਾਗੋ, ਜਾਗੋ, ਜਾਵੋ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣ ਢੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਿਆਗ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਆਗਨਾ ਤਿਆਗਨ ਨੀਕਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾਇ, ਮਤ ਮਤਾਂਦਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਣਾ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਮੂੰਦ ਲਏ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੋਈ ਸਰੋਤ, ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਖਾਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕੰਮ ਐਡਾ ਸਹਿਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਮ, ਇਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਜਾਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਲ ਵੀ ਖੱਟ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀਓ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕਉ, ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਪਕੜ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਤਰੀ ਹਰੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੌਲਤ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਹੰਢਾਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੰਢਾਇਆ, ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਗੰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੀ ਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਖੂਹ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਤਿਆਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇਕਰ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਬਰਖਲਾਫ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਰੱਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੀ ਪੇਟ ਲਈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ,
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਾਮਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਾਮ ਸਵਾਏ ਗਜ ਬਸ ਪਰੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸ਼ ਸਹਿਓ ਸੀਸ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਮ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੇਧਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਲ ਤਿਆਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਿਆਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਈਰਖਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਭਾਵ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਭ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਉਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਪੁਰਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੇਖਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਜ ਰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਬਰਾਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣਾ।
ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਦਾ, ਪੌਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਲਾ ਵਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਲ ਜਾਏ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੂਬੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ। ਦੁਰਜਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ। ਕਾਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤਾਤੇ ਅਹਲਿਸ ਭਾਗੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਭਾਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੋ, ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁੱਖ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਸਤਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾ ਉਤਾਰ ਦਈਦਾ, ਨਵਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਦਾ, ਧੋਤਾ ਸਾਫ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ। ਉਮੀਦ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਗਰੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੇਗਾ, ਟਿਕਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਹਰਖ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ, ਸੋਗ ਮਤਲਬ ਉਦਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿ, ਵਿਰਕਤ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਮਝੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੱਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਿਚੋੜ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇ ਵੇ। ਨਿਰਵਾਣ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ, ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਡਰ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹੀਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਠਨ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੂਲ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਕੋਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਰੂਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਕੁਝ ਰਲਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕੋਚਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਸਪਿਰਿਟ, ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਠਨ ਖੇਡ ਵੀ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਲਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤੇਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ